ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡੀਏ ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਕੋਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਕੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੰਡੀਏ ਹੈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੂਣ ਪਾਣ ਕੁੰਮਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖਾਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲੀ ਤੇ ਪੀ ਲਈ ਟਕ ਟਕ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਟੱਕਣ ਦੇ ਲੰਘ ਗਈ ਜੰਗਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਜਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗਾਉਂ ਜੰਗਾਂ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ इंटरव्यूज ही कर रहे हैं इंटरव्यू का काम करने में लाहौरी तड़का चैनल की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अमीन राजा तो तुसी देख रहे हो अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाहौरी तड़का। दोस्तों अज अपना तुहाडा सारा दा फेवरेट प्रोग्राम फुल ततीजा विद अमीन राजा। अज जिहड़ी सैलीब्रिटी दे नाल असीं बैठ के चाह पीण दे घर आए हैं, किसी तारफ की मोहताज नहीं। स्टेज के एक्टर ने, बड़े मन्ने एक्टर ने, लोग उन्होंने टिकट लैके वेखन जाते हैं तो उन्होंने गल्लां तो महसूस होंगे हैं। मैं पहले तो उन्होंने एक दो ऑप्शन से तुसीं आपे बुझना है वो कौन ने। मिसाल के तौर पर वो मोटरसाइकिल से किते जाते हो तो पुलिस वाले ने बगैर हैलमेट तो बंदे साइड तो लाए हो, उन्हें हैलमेट ना भी पाया तो कहते हैं तू लंघ जा, क्योंकि उन्होंने सिर ही हैलमेट वर्गा। यकीन तुसीं समझ गए होवोगे महबूब मस्ताना साहब स्टेज की दुनिया जो उन्होंने ठीपा भी कहा जाता है, लेकिन आज साडे नाल ने महबूब मस्ताना साहब अपने प्रोग्राम च महबूब मस्ताना साहब को वेलकम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी। जी वालेकुम सलाम भाजी की हाल है? मैं ठीक हाँ, तुम सुनाओ राजा साहब ठीक हो? अल्लाह की मेहरबानी, तुहाडियां दुआवां ने फर्स्ट क्लास। बड़ी खुशी हुई अज तुहानूं पहली बारी मैं अपने नाल आमने सामने बैठ के, मेरी एक बड़ी देर की ख्वाहिश थी कि महबूब मस्ताना साहब का इंटरव्यू करना है, लेकिन बिजी शेड्यूल इन्हां दा बहुत ज़्यादा जा रहा सी तो ये तो वबा चली तो अजकल वेले सन तो असीं आके उन्होंने काबू कर लिया, नहीं तो कभी लाहौर कभी मुल्तान कभी पाकिस्तान तो बाहर भी उनका जाना लगा रहा है। तो हुण महबूब भाजी अजकल वबा के दिनों की हो रहा है? आराम हो रहा है और की होना, नींदर पूरी हो रही? हाँ जी नींद पूरी हो रही है, बच्चे ने खेल रहे हैं। अच्छा महबूब मस्ताना जी तुहाडा नाम जो बाहर लिखा जाता है ना ਵੱਡੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, लेकिन पब्लिक ज़्यादा मैनू ठीपे ਦੇ ਨਾਮ ਠੀਪੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੀ जी ਠੀਪਾ जी ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਠੀਪੇ ਵਰਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਠੀਪਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। अच्छा अमीन राजा साहब ने जी, अमीन राजा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने। ਅੱਛਾ महबूब ਮਸਤਾਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਨੀ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬੇਲਾ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। जी जी ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਲਬੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗੇ ਸ਼ੌਕੀ ਲਾਇਆ। ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, जी जी ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਲ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ? नहीं जी शागिर्द मेरे उस्ताद मोहतरम ने ज़फ़र अरशाद साहब, ਜ਼ਫਰ ਅਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ जी ਵਾਹ ਵਾਹ अल्लाह पाक उन्होंने ज़िंदगी करे, उन्होंने तंदुरुस्ती दे। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। उन्होंने मेरा नाम रखा सी महबूब मस्ताना। मैं जो नवा गया ना तो मेरा नाम उन्होंने स्टेज पर लिया कि जी हुण तुहाडे सामने फनकार आ रहा है महबूब, नाल ना कोई नहीं लगा सी, और तखल्लस कोनी थी? अज तखल्लस नहीं है। मैं उस्ताद के घर गया, मैं उस्ताद जी मेरा नाम कोई रखो नाल, महबूब अरशाद रख दिओ, महबूब ज़फ़र जो भी तुहाडे नाल ना मिलता। वो अद्धा घंटा मैंने चाय शाय पिला के सोच के तो फिर कहते यार तेरा नाम महबूब मस्ताना है। मैं कहा जी फिर सारी दुनिया क्या कि मस्ताना साहब के शागिर्द जिवें मम्मी हुई समझ रहा सा। हाँ जी, तो उन्होंने मेरा नाम रखा, उन्हें कहा यार तेरा नाम महबूब मस्ताना रखना है तो इंज करके लोगों की ज़बान से चढ़ना है। सौखा जो है ना? हाँ नहीं सौखा नहीं, उन्हें कहा बस मैं तेरा नाम रख दिता है। जो उन्होंने रखा उस तो बाद फिर भाजी महबूब मस्ताना हो गई। अल्लाह पाक ने रहमत की, उस्ताद के मूँह निकलिया सी ना। बेशक दुआवां दा बड़ा हत्थ होंदा है बंदे दी कामयाबी च। हाँ जी मूँह तुहाडा गरीबां दे नां वर्गा मूँह, लेकिन अपना ने मूँह है जिवें 50 मेंगन वाला पैकेट होंदा है। वैसे गल कीती है जी जी है नहीं। हाँ थर्मोस च कड़ी पाई हुंदी है। देखो जी जिवें तांबे दी इस्त्री नहीं हुंदी खराब, खैर चमची ना कवर कड़ी हुंदी है, वो गल कर रहे बड़ा टाइम लग जाना चमची ना कवर कढन ते। हाँ कोई गल नहीं। खैर तुसीं इंशाअल्लाह तुहाडी कवर पक्की करावांगे, असीं पक्की होएगी। गड्डी चो मैं दौड़ जाना,
ਤੁਸੀਂ ਟੇਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਟੇਕੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਗਏ ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੱਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸਤਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚੋਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਂਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਨਫੀਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਸੇ ਜਾਣਾ ਨੱਚਦੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸੇ ਜਾਣਾ ਨੱਚਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ 7 ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਲ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੀਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚਮੋਟਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਨਹੀਂ ਚਮੋਟਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੱਝਾਂ ਕੱਟੇ ਸਭ ਵੇਚਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਓ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਰ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਵਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਾਈ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲ ਸ਼ੇਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਲਫਲਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਆ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਖਾਸ ਲਾਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਦੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੱਲਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਬਤ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਬਸ਼ਰਮ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਸੋਬਤ ਹੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਨਾਬ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫੈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਜੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਤਾਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 13-14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਲੈਜੈਂਡ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਸਤੂਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੜੀ ਦਫਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਇੰਤਹਾਈ ਨਫੀਸਲਾ ਆਦਮੀ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਨਕਾਰ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਨਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਏ ਅਰਜੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਆਮਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੌਰ ਇੰਝ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਊਟਡੋਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾਈ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਈਕਿਊ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਜ਼। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੋਟੀ ਦੀ ਸੀਨ ਛੋੜ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ? ਹਾਂ, ਨਾਸਾ 'ਚ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਪਾਰਲਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ 2 ਕੁ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਬਰਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਲੇ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਅਰ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ? ਮੇਰਾ ਪੇਅਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅਨਵਰ ਮਾਹੀ। ਅਨਵਰ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਬੁਰਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ। ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਨਵਰ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੁਲੂਕਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੈੱਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਡੀ ਅੱਛੀ। ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਸੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਬੜਾ ਕਾਂਡੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਨਾਬ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਹੀ ਨਾ, ਪਥੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹਾਣਾ ਉਹਦੇ ਫੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਕੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਰਾ ਤੁਮ ਖਜ਼ਾਫੀ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਚਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਨਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਂਸਰਾਂ ਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਡਾਂਸ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ? ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, 18 ਇੰਚ ਇੱਧਰ ਤੇ 18 ਇੰਚ, 18 ਦਾ ਮੂੰਹ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤਾਨੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਗੁੱਜਰ ਨਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਨਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਦਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਜੀ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਪੱਤੋਕੀ। ਅੱਛਾ, ਪੱਤੋਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਦੀਨਾ ਕਲੋਨੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਪਸਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਬਸ? ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਕੋ ਮੋੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪੱਤੋਂ ਕੀ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਬਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਲਮਰਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 500 ਰੁਪਈਆ ਆਬਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾਤ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਲਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਘਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਚੌਹਾਨਬਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਹਾਨ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਨਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਭੂਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੂਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਵਾਲਦ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰਾਇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ? ਲੈਜੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਵੱਡੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਸੀ। ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਸ਼ੌਕੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਹੈ? ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਾਈ ਦਾ ਦੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਢੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਐਵੇਂ। ਤੂੰ ਸੁਣਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਬਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਕੋਲੋਂ ਬਚਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਕੋਲੋਂ ਬਚਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਤੇ ਅੰਧੇਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ ਏ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਚੈਨਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਕਸ ਮੰਗਾਇਆ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਚੈਨਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਕਸ ਮੰਗਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਫਿਰਾਂ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਫਿਰਾਂ, ਤੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦੀ ਫਿਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਕੋਲੋਂ ਬਚਦੀ ਫਿਰਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਸੌਂਗ। ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਤਾ। ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਈਟਮ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਕੋਲੋਂ ਬਚਦੀ ਫਿਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਆਲੂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਲੂ ਲੈਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਰੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ? ਜੀ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਰੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਫਰੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ, ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਸ 'ਚ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੀਰੋ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਬੜਕਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰੋ, ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੱਕ ਲੱਗ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਬਸ, ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਹਲੋ ਜੀ, ਛਿਪਾ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੜਕਾ ਚੈਨਲ, ਲਾਹੌਰੀ ਤੜਕਾ ਚੈਨਲ, ਲਾਹੌਰੀ ਤੜਕਾ ਚੈਨਲ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੁਨੀ ਦਾ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮੋਟਾ ਦੇਵੇ, ਖੈਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਲੇ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਿਕਲਣ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ ਹੁਣ ਮਰਾਸੀ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਰਮਨ 'ਚੋਂ ਆਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਗਾਹਕ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਹਾਨ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੱਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਤੱਲਕ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡਣ ਦਾ ਖਾਓ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਕਸਮ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਈ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਈ, ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ? नहीं पायलट नहीं कहते, उन्हें ब्यूटिशियन कहा जाते हैं, उसे फिंगर आर्टिस्ट कहा जाता है भाई। वो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो नाई वो दूजे जो संदूक चुक के जांच नहीं जाते, वो नाई होंगे सन। ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? नहीं ਵੱਡੇ तो ਵੱਡੇ भी कोई नहीं काम करता, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਯਾਰ, ਰਾਜਪੂਤ ਚੌਹਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। ਤੇ ਜੰਜਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ? ਜੰਗਾਂ ਜੰਗਾਂ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਜਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ। ਜੰਗਾਂ ਆਹੋ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤਾਨਾ ਸਰਚ ਕਰਨਾ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਦੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦਾ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ ਵਕੀਲ ਸੋ? ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਬਸ ਮੁੱਠ ਰੱਖੋ। ਟਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਟਾਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੱਜਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸਭ ਨੇ ਬੈਂਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਵਾਲੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੈਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੋ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰੀ। तो ਜਿਹੜੀ ਟੱਲੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਮ ਹੁੰਦੀ,
ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾਲ